जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर स्थानीय रक्सी सिनेमा हॉल रे ओडिया चलचित्र सिनेमा पावर रो प्रीमियर शो प्रदर्शित होईछि। प्रीमियर शो रे चलचित्र नायक बाबूसान और नायिका एरिना उभय दर्शकों गहन में उपस्थित रही चलचित्र को उपभोग करते। प्रारंभ में चलचित्र प्रेक्षालय स्वत्वाधिकारी अनिरुद्ध पंचदेव एवं कलाकार मान स्वागत जणाइबा परे मुना महांती तत्वावधान कार्यक्रम अनुष्ठित होता। किसी सत्य घटना को अनुप्राणित पावर चलचित्र प्रयोजक तृप्ति शतपथी और निर्देशक अशोक पति रही चलचित्र हीरो हिरोइन को देखापी दर्शक मान मध्य प्रबल उत्कंठा सहित भिड़ लगी रही। परवर्ती खबर ओडिशार सर्वोच्च तापमात्रा सोमवार 42.4 डिग्री सेल्सियस बारिपदा सहर में रेकर्ड होती। बौद्ध में 42 डिग्री, नुआपड़ा 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड होती। भुवनेश्वर, सुंदरगढ़ और भवानीपाटना 41 डिग्री करी तापमात्रा था बेले अनुगुल, पारलाखेमुंडी और ढेंकानाल 40.7 डिग्री तापमात्रा रही। यह तलू खोर्धा, जगतसिंहपुर 40.5 डिग्री लेखाएं, सोनपुर 40.2 डिग्री और तालचेर, बलांगीर, टिटलागढ़, नयागढ़ और भद्रक 40 डिग्री लेखाएं तापमात्रा रेकर्ड होती। विभिन्न सहर में आपेक्षिक आर्द्रता अधिक थिबा जो प्रबल गुळुगुळी प्रचंड रौद्रताप जारी रही। परवर्ती खबर राज्य सरकार नगर उन्नयन विभाग पक्षर डिसेम्बर में बेतनटी सहर को विज्ञापित अंचल मान्यता प्रदान करा जायथिला। साधारण निर्वाचन 2024 रे आचरण विधि जो यह कार्यकारी हो पारे नहीं। एवं आचरण विधि कटकणा प्रत्याहार करा जायछि। नूतन राज्य सरकार शासनभार ग्रहण करछन्ति एवं विभिन्न विभाग मंत्री शपथ नहीं। आशा कराची 15 वर्षर दायी पर होइथिबा घोषणा को नवा सरकार कार्यकारी करेंगे। यह सहर को प्रतिदिन शह शह छात्र छात्री आरंभ कर व्यवसायी, कोर्ट कचेरी, ट्रेजरी, तहसिल, ब्लॉक, रेल स्टेशन और बसस्टाण्ड को लोक मैंने आसुथिले सुधा साधारण व्यक्ति विशेषकर लोक मान शौचालयटे और विश्राम गारटे नहीं। फल लोक मैंने नहीं नथिबार असुविधा सम्मुखीन होती। बेतनटी अंचल लोकों दाबी पर जदिओ सरकार बसस्टाण्ड 2023 मसीह निर्माण शेष हो कार्यकारी कराची हेले परिवहन मंत्री और जिला परिवहन अधिकारी तदारक और कार्यानुष्ठान न हेबारु यही कार्यकारी बसस्टाण्ड भीतर को कौन बस जावासवा करिपारु नाही। लोकों काम आसपारु नाही। एपरिक ग्राम पंचायत पक्षर सर्वसाधारण पाई शौचालयटे और पार्किंग स्थल और विश्राम स्थल निर्माण करा जाय पारि नाही। बीजेपी नुआ सरकार यही सब समस्या प्रति दृष्टि देवाकू साधारण दाबी होछि। परवर्ती खबर बांगिरपोषी थानांचल कॉलेज पढ़ुवा पुओ और झील को विषय उद्धार कला पुलिस। बांगिरपोषी थानांचल जड़े कॉलेज पढ़ुवा झील को उक्त कॉलेज रे पढ़ुवा पुओ गत 3 तारिख फेरार हो जाइथिला। उभय को बांगिरपोषी पुलिस सोमवार विषय दिवा 2 घंटा समय उद्धार कर पचरा उचरा जारी रखी। उभय प्लस 2 पढ़ुवर परिवार लोके बयस हो नथिबा नहीं थाना रे लिखित अभियोग करछंती। सर्टिफिकेट जांच पर बयस जना पड़िबो बोली पुलिस सूचना प्रदान करछि। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ तालना छकरे चलंता मोटरसाइकेल उपरे माड़ीगला ट्रक संपर्क शला भेणी मृत, अन्य जणे गुरुतर। आहतों को कटक स्थानांतर। मृतक जनक होउछंती बेतनटी थाना अधीन खड़ीशल पंचायत अधीन कलोनीसाही ग्रामर नालिया देहुरीर पुओ मिथुन एवं मयूरभंज जिला कुड़ियाला थाना अधीन हलदिया बंध उपकंठ रंगईबेड़ा ग्रामर नरेन भक्तार पुओ राजू भक्ता। हस्तगत सूचना मुताबक ओडी 11A 6526 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल जोगे राजू भक्ता सहित संपर्क शला मिथुन एवं गपुन देहुरी बारिपदारू बेतनटी अभिमुखे जाउथिले। तारणा छकरे एक ट्रक सेमानक उपरे माड़ी जाइथिला। दुर्घटना पर ट्रक घटनास्थल चंपट मारिथिला। एथिरे गुरुतर 3 जन को उद्धार कर बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना भर्ती करा बेले सेठारे राजू भक्तांकर मृत्यु घटिया बेले अत्यंत संकटापन्न अवस्था थिबा मिथुन एवं गपं को कटक स्थानांतरित करा जाउथुवा बेले रास्तारे मिथुनकर मृत्यु घटिला। गपं को कटक बड़ डाक्तरखाना
ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପଟେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଟ୍ରକକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍କବଣଠାରୁ ବେଆଇନ ମାଟି ବୋଝେଇ କରି ନେଉଥିବା 11ଟି ଡମ୍ପରକୁ ଫାଇନ୍ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ନାକିଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମାଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବନ ବିଭାଗ 11ଟି ଡମ୍ପରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ 11ଟି ଡମ୍ପରକୁ ଫାଇନ୍ କରି ଛଡ଼ାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡମ୍ପରକୁ 51,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜର ଭୁବନଶ୍ୟାମ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଗ୍ରିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସମାଜସେବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଯୋଗୀନୂଆ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କଇଁଫୁଲିଆ ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ନିଜର ଅଡି 11U 5499 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର ଭଉଣୀ ଘର ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆଗ୍ରିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେହରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବୀ ଜୀବନ ପରିଡ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଉଳସାହିରେ ଜନୈକା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଆଶାରେ ବଧୂକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଉଳସାହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରଜମୋହନ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରିବା ସହ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୌତୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ପିଟାମରା କରିବା ସହ କିରୋସିନ ଢାଳି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ରାତି 8:05 ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରମୂଳାଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କୁଟି, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର। ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରମୂଳାଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କୁଟି। ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସମୟରେ ସାରମୂଳାଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ହେଲେ ଦେଶୁଳ ଗ୍ରାମର ଦୁରାଇ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ମୁର୍ମୁ। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚମ୍ପୁଆ ବନାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା 27 ଜଣିଆ ହାତୀପଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ହତାଶ ତଥା ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 27 ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ ଚମ୍ପୁଆ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ମହାଦେବ ଦେଉଳି ଏବଂ ଦିନଧାରିଆ ଦେଇ କରଞ୍ଜିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସେକ୍ସନ ଘୋଷଦା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗଜସାଥୀ ଓ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର କରାଇ ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ହାତୀପଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ହାତୀପଲ ପୁନର୍ବାର ସୋମବାର ଭୋରରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଦେଇ ଦେଓନଦୀ ପାର ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ସେକ୍ସନ ଭଁର ପଶି ଦେଇ ବଡ଼ଦେଉଳି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଧାନ ଫସଲ ଏବଂ ବଗିଚାରେ ଥିବା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପଣସ ବାସ୍ନାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ହାତୀ ଚମ୍ପୁଆ ବନାଞ୍ଚଳ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆର ବନାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ହାତୀପଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଅଟୋ ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟୋ ଚାଳକ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା କୁସୁମାଶଳ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଗଲି ନିକଟରେ ଏକ ଅଟୋ ଅଡି 11V6314 ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇ ଆସି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ସାଇକେଲ ଚାଳକକୁ ଅଟୋ ଚାଳକ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।